नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जीनियस ट्यूशन क्लासेस विसनगर में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 8 सायन्स चैप्टर 2 જેનું નામ છે સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર અને શત્રુ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેપ્ટરનું નામ છે, તમે જુઓ, સૂક્ષ્મજીવો, જે આપણા મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે। તો ચેપ્ટર વિશે એનું જે ટાઇટલ છે એ થોડીક चर्चा करूँ कि सूक्ष्मजीवों विषे आपणे आगळना धोरणों में पण घणुं बधुं शीखी गया छीए। सूक्ष्मजीवों अहींया आपणुं हेडिंग ए रीते छे कि सूक्ष्मजीवों आपणा मित्रों पण छे अने शत्रु पण छे। तो मित्रों एटला माटे छे कि सूक्ष्मजीवों आपणा मनुष्यने केटलाक सूक्ष्मजीवों आपणने उपयोगी छे के जे घणा काममां आवे छे, एटला माटे मित्र कह्या छे अहींया। अने साथे साथे शत्रु पण कह्या छे। शत्रु एटला माटे सूक्ष्मजीवोने कह्या छे के जे हानिकारक है आपણા मनुष्य माटे सूक्ष्मजीवों, एटला माटे एने शत्रु पण कह्या छे। एटला माटे आपણા चेप्टरનું नाम ए रीते आपेલું છે, सूक्ष्मजीवों ए आपણા मित्रों पण छे अने शत्रु पण छे। तो આપણે पाठनी शरूआतमां जोईए के विद्यार्थी मित्रों, तमे तमारी आसपास वनस्पति अने प्राणीओ सहित तमे घणा बधा सजीवो जोया हशे, केम के आपणी आसपास घणा बधा सजीवो छे। ए सजीवों में ए आपणे नरी आँखे जोई शकीए। प्राणीओ, पक्षीओ, वनस्पति ए बधुं आपणे सजीवों आपणे नरी आँखे जोई शकीए छीए। पण अहींया आपणा चेप्टरनी वात छे के एवा जीवोनी वात करवानी छे, एवा सजीवोनी वात करवानी छे के सूक्ष्मजीवो। तो सूक्ष्मजीवोनी पहेला तो समझण मेळवीशुं आपणे के सूक्ष्मजीवो कोने कहे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया एक टूंको प्रश्न व्याख्या पण थशे शरूआतमां के सूक्ष्मजीवो कोने कहेवाय। आपણા विद्यार्थी मित्रों, तमने पण प्रश्न थतो हशे कि सूक्ष्मजीवो एटले शुं। तो व्याख्या ए प्रमाणे छे कि सूक्ष्मजीवो एटले कि जेने आपणे नरी आँखे जोई शकता नथी। दाखला तरीके आपणे वनस्पतिने जोई शकीए छीए, प्राणीओने जोई शकीए छीए, बीजा पक्षीओने जोई शकीए छीए, परंतु अहींया एवा सूक्ष्मजीवोनी वात छे कि जेने आपणे नरी आँखे नथी जोई शकता, एटला माटे एने सूक्ष्मजीवो कहे छे। तो व्याख्या क्लियर पहला तो कर दईशुं कि सूक्ष्मजीवो कोने कहे छे। तो जेने आपणे नरी आँखे नथी जोई शकता तेवा जीवोने सूक्ष्मजीवो कहे छे। बराबर। आना थोड़ा उदाहरण आपणे जोईए कि आपणा घरनी अंदर ज व्यवहारना उदाहरण जोईए तो सारी समझण पड़शे कि घरे कोई ब्रेड के रोटली के रोटलो एवा कोई खाद्य आपणे पदार्थों जोया हशे। तो ए खाद्य पदार्थों ब्रेड जेवा कि जे चोमासानी अंदर जो थोड़ा वधारे टाइम सुधी आपणे मूकी राखीए तो ये ब्रेड पर सफेद राखोड़ी जेवा धब्बा जोवा मळे छे। हवे ए तमे जोया ज हशे कि चोमासानी अंदर खास ए जो लांबा समय सुधी पड़ी रहे आपणो ए खाद्य पदार्थ ब्रेड के रोटली जेवो, तो एना उपर सफेद राखोड़ी जेवा धब्बा देखाय छे। तो ए शुं छे? तो ए ज आपणा आ सूक्ष्मजीवो छे कि जे फूग तरीके ओळखाय छे। बराबर। बीजी एक बे प्रवृत्ति आपणे उदाहरणमां जोईए के बगीचो होय के खेतर होय तो थोड़ीक माटी लाववानी छे। नमूना तरीके थोड़ीक माटी लावशुं। ए माटी आपणे एमांथी थोड़ीक माटी लई अने सूक्ष्मदर्शक यंत्रमां स्लाइड उपर मूकी अने जेने माइक्रोस्कोप कहे छे ए सूक्ष्मदर्शक यंत्रमां आपणे जोईए तो आपणे ए माटीनी अंदर सूक्ष्मदर्शक यंत्रनी मददथी जोतो आपणे ए सूक्ष्मजीवो जोवा मळे छे। बीजुं के तळावनुं पाणी के कोई बीजू टाँकीनुं पाणी थोड़ुंक लावी अने स्लाइड पर टीम्पू मूकी अने सूक्ष्मदर्शक यंत्रनी मददथी जोईए तो ए टीम्पानी अंदर पण आपणने हलन चलन करता सूक्ष्मजीवो नजरे पड़े छे। तो मित्रों, आ बधी प्रवृत्तिओ परथी आपणने खबर पड़े छे कि आपणे पाणीमां जोईए तो नरी आँखे ना देखाय सूक्ष्मजीवो, माटीने जोईए तो नरी आँखे आपणने सूक्ष्म जंतुओ देखाय नहीं, परंतु ए सूक्ष्म जंतुओ आपणे जो माइक्रोस्कोप नी मददथी जोईए तो आपणे ए जोवा मळे छे। मतलब कि आपणी ए व्याख्या अहींया क्लियर थाय छे कि सूक्ष्मजीवो एटला माटे कह्या छे कि जे आपणे नरी आँखे जोई शकता नथी एवा सजीवोने आपणे सूक्ष्मजीवो कहीशुं। बराबर छे। बीजुं, सूक्ष्मजीवोने आपणे मुख्य 4 भागमां विभाजित करवामां आवे छे। तो अहींया एक बीजो प्रश्न पण टूंको याद राखवानो कि विज्ञाननी अंदर सूक्ष्मजीवोना 4 भाग पाड़ी दीधा है। सूक्ष्मजीवोना 4 वर्गो क्या 4 वर्गों में सूक्ष्मजीवोने वहेंचवामां आवे छे। तो 4 भाग पहला तो याद राखी लईशुं। बेक्टेरिया, फूग, प्रजीव अने लील।
આ મુખ્ય 4 ભાગમાં સૂક્ષ્મ જીવોને વિભાજિત કરવામાં આવેલા છે. ફરીથી જોઈએ, બેક્ટેરિયા, ફૂગ, પ્રજીવ અને લીલ, આ 4 વર્ગોમાં સૂક્ષ્મ જીવોને વહેંચવામાં આવેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું સૂક્ષ્મ જીવોના મુખ્ય 4 ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલા છે સૂક્ષ્મ જીવોને: બેક્ટેરિયા, ફૂગ, પ્રજીવ અને લીલ, આ 4 ભાગ. અહીંયા આ 4 ભાગ સિવાય આપણે એવા એક સૂક્ષ્મ જીવ વિશે જાણવા માંગીએ છીએ, વાયરસ, જેનું નામ છે, તમે જાણતા હશો કે હાલ પણ વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં વાયરસ, જે કોરોના વાયરસને જે બીમારી ફેલાવી છે, આખા વિશ્વમાં હાહાકાર મચાવ્યો છે, એ પણ એક વાયરસ જ છે. તો વાયરસ વિશે થોડીક અહીંયા આપણે માહિતી મેળવવાના છીએ. જાણીને તમને પણ આનંદ થશે અને આપણે ભણવામાં તો આવે જ છે, બરાબર? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ધ્યાન રાખશું આપણે એક વાયરસ વિશે. એક એવો સૂક્ષ્મદર્શી, આ પણ એક સૂક્ષ્મ જીવ જ છે કે જેને આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી. વાયરસ ક્યાંક 6ઠા-7મા ધોરણની અંદર વાયરસ વિશે થોડુંક આવતું હતું ભણવામાં આપણે, કે વાયરસને સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી કહેવામાં આવે છે. આવું શું કામ? ફરીથી રિપીટ કરું છું કે વાયરસને સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી કહેવામાં આવે છે. કેમ? આવી લીટી આવતી હતી ક્યાંક. અહીંયા થોડુંક સમજાવું છું હું કે સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી એટલા માટે કે આપણે હાલ નાના ધોરણમાં છીએ, 8મા ધોરણમાં, કંઈ 11-12 સાયન્સમાં નથી એટલે બહુ ડીપમાં નથી જવાનું, પણ સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે વાયરસ એક એવો સૂક્ષ્મ જીવ છે કે આપણે એક સાદી ભાષામાં એમ કહી શકીએ કે એ સજીવ પણ નથી કે નિર્જીવ પણ નથી એમ. કેમ કે એને જ્યારે વાયરસને જ્યારે યજમાન કોષના સંપર્કમાં આવે વાયરસ, ત્યારે એ સજીવ થઈ જાય છે, ત્યારે એ વિભાજન પામે છે. હું અહીંયા સમજાવું છું કે વિભાજન પામવું એટલે શું? તો એક વાયરસમાંથી અનેક ગણા વાયરસ થવા. એક્ઝામ્પલ આપું, એના ઉપરથી તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે કોઈ નિર્જીવ વસ્તુ ઉપર વાયરસ હોય, દાખલા તરીકે કોઈ પ્લાસ્ટિક જેવી વસ્તુ નિર્જીવ છે અને એના ઉપર જો વાયરસ છે તો એ નિષ્ક્રિય છે, કોઈ એ સજીવ તરીકેની પ્રતિક્રિયા આપતો નથી. કેમ કે એને યજમાન કોષ મળ્યો નથી, એ નિર્જીવ વસ્તુ ઉપર છે, તો એ પોતે પણ વાયરસ નિષ્ક્રિય છે, કોઈ સજીવ તરીકેની પ્રતિક્રિયા આપશે નહીં. પણ એ વાયરસ, પ્લાસ્ટિક ઉપર રહેલો વાયરસ, અને એને જો આપણે અડકીએ એટલે આપણે સજીવ છીએ, આપણા સજીવના કોષ એનો મળશે, અથવા તો એ વનસ્પતિના સંપર્કમાં આવે તો એટલે એ યજમાન કોષ કહેવાય. કે એને કોઈ રહેઠાણ તરીકે કોઈ જીવંત કોષ મળી જાય એટલે એને એમ કહેવામાં આવે છે કે એને જો યજમાન કોષ મળી જાય, સંપર્કમાં આવે યજમાન કોષના, તો એ સજીવ બની જાય છે અને સજીવ તરીકેની પ્રતિક્રિયા આપે છે અને એ એકમાંથી અનેકમાં વિભાજન પામે છે એમ કહેવાય. એટલા માટે મિત્રો કહેવાય છે કે એ વાયરસ એ નિર્જીવ અને સજીવ બંનેની જોડતી કડી છે, એટલે કે નિર્જીવ પણ છે અને સજીવ પણ છે એમ કહેવામાં આવે છે. એટલા માટે આ લીટી આપણે યાદ રાખવાની છે કે વાયરસ એ આમ તો નિષ્ક્રિય હોય છે, એ નિર્જીવ વસ્તુ ઉપર હોય ત્યારે, પરંતુ એને જો યજમાન કોષ મળી જાય તો એ યજમાન કોષોમાં જ વિભાજન પામે છે, એટલે કે એકમાંથી અનેક થાય છે. હવે આપણે અહીંયા જોવાના છીએ યજમાન કોષો કેવા, કે એને બેક્ટેરિયાના કોઈ સંપર્કમાં આવે, વનસ્પતિના કોઈ સંપર્કમાં આવે કે પ્રાણીઓના કોષોના સંપર્કમાં આવે તો એ એક કરતો અનેક વિભાજન પામે છે એમ. હવે આપણે જોવાનું છે કે વાયરસથી થતા રોગો. તો વાયરસથી થતા રોગોમાં શરદી, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, ઉધરસ એ સામાન્ય રોગો છે અને વાયરસથી થતા રોગો છે. વિશિષ્ટ પ્રકારના રોગોમાં પોલિયો, અછબડા એ પણ એ વાયરસથી થતા રોગો જ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા થોડીક ચર્ચા કરું છું કે તમે પોતે નાના હતા, 1 થી 5 વર્ષના જ્યારે હતા, અથવા તો તમારા અત્યારે હાલ 1 થી 5 વર્ષના નાના ભાઈ બહેન હશે, તો પોલિયોની રસી આપણે પીવડાવવા રવિવારે લઈ જતા હોઈએ છીએ. તો એ પોલિયોની રસી એટલા માટે છે કે વાયરસથી પોલિયો સામે રક્ષણ મળે, એટલા માટે આપણે રસી. તો પોલિયો, અસબડા એ રોગો પણ એવા છે કે જે વાયરસથી થતા રોગો છે. આગળ આપણે બીજા રોગો વિશે પણ શીખવાનું છે કે પ્રજીવથી કયા કયા રોગો થાય છે. તો પ્રજીવથી ઝાડા અને મેલેરિયા જેવા રોગો એ પ્રજીવ દ્વારા ફેલાય છે.
બેક્ટેરિયાથી થતા રોગોમાં કયા કયા? તો ટાઇફોઇડ અને ટ્યુબરક્યુલોસિસ નામના 2 રોગો છે. ટ્યુબરક્યુલોસિસનું આપણે સાદી ભાષામાં ટીબી કહીએ છીએ. સામાન્ય વ્યવહારમાં આપણે ટીબી બોલતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ ટીબી. તો એ ટીબીનું આખું નામ છે ટ્યુબરક્યુલોસિસ અને ટાઇફોઇડ. આ બંને રોગો એ બેક્ટેરિયા દ્વારા ફેલાય છે અને ઝાડા અને મેલેરિયા નામના 2 રોગો એ પ્રજીવ દ્વારા ફેલાય છે. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પાઠમાં આગળ જોઈશું સૂક્ષ્મજીવોમાં કે જે આપણે બેક્ટેરિયા છે, લીલ, પ્રજીવ, ફૂગ, આ બધાના પ્રકાર વિશે આપણે થોડાક નામ આવે છે, એ નામ યાદ રાખવા પડશે આપણે. તો અહીંયા આ ટોપિકની અંદર ધ્યાન રાખી, વારંવાર જોઈ, વારંવાર સમજી અને એ બધા પ્રકારના નામ યાદ રાખવા પડશે. થોડાક ઓકવર્ડ નામ પણ છે, એ ઓકવર્ડ ભલે રહ્યા પણ વારંવાર તમે એ નામ યાદ કરજો, બોલજો, મોઢે રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો વારંવાર, તો એ નામ તમને યાદ રહી જશે. પણ આ પરીક્ષાની અંદર બહુ મહત્વનો ટોપિક છે આ, કે બધાના પ્રકાર પૂછાય, ક્યાંય શોર્ટમાં પૂછાય કે ક્યાંય ફકરામાં લખવાનું થાય તો આપણને બધાના પ્રકાર આપણને આવડવા જોઈએ, બરાબર. તો પહેલાં આપણે જોઈએ બેક્ટેરિયા. બેક્ટેરિયા કયા કયા પ્રકારના હોય છે? તો બેક્ટેરિયાની અહીંયા થોડીક મેં આકૃતિ દોરી અને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ બેક્ટેરિયા, દંડાણુ બેક્ટેરિયા. તો દંડાણુ બેક્ટેરિયા આ રીતે હોય છે. એક બીજી વસ્તુ કહું કે પુસ્તકની અંદર બધાની આકૃતિ દોરી જ છે. બેક્ટેરિયાના પ્રકારની પણ આકૃતિ દોરી છે નામ સહિત, લીલના પ્રકારની, પ્રજીવના પ્રકારની, ફૂગના પ્રકારની, બધા જ પ્રકારોની આકૃતિ પેજમાં છાપીને જ આકૃતિ સાથે આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. એટલા માટે મેં બાકીના બધા પ્રકારોની કોઈ આકૃતિ દોરી નથી બોર્ડ ઉપર. એટલે તમે ચોપડીમાં આકૃતિ જોજો, નામ યાદ રાખજો અને તૈયાર કરી દેવાના છે. તો આપણે બેક્ટેરિયાના પ્રકાર વિશે વાત કરીએ છીએ. તો પહેલાં એક દંડાણુ પ્રકારનો બેક્ટેરિયા આવે છે આ રીતે, કે જે દંડ આકારનો હોય છે. મેં આકૃતિ દોરી છે. તો આવા દંડ આકારનો જે આ બેક્ટેરિયા છે એને દંડાણુ બેક્ટેરિયા કહે છે. બીજા પ્રકારનો છે કે ગોળાણુ બેક્ટેરિયા, ચોપડીમાં નથી પણ આવો બેક્ટેરિયા હોય છે, ગોળ આકારના બેક્ટેરિયા, કે જેને ગોળાણુ બેક્ટેરિયા કહે છે. ત્રીજા પ્રકારમાં કુંતલાકાર બેક્ટેરિયા. કુંતલાકાર બેક્ટેરિયા એટલે સર્પાકાર બેક્ટેરિયા હોય છે, અળસિયા જેવા, એટલે એને કુંતલાકાર બેક્ટેરિયા નામ આપ્યા છે. તો બેક્ટેરિયાના 3 પ્રકાર અહીંયા થશે: દંડાણુ બેક્ટેરિયા, ગોળાણુ બેક્ટેરિયા અને કુંતલાકાર બેક્ટેરિયા. હવે આપણે જોઈએ લીલના પ્રકાર. તો લીલના પ્રકાર અહીંયા 2 છે, ચોપડીમાં આકૃતિઓ આપેલી જ છે. તો લીલના પ્રકાર 2 છે, ક્લેમિડોમોનાસ અને બીજી એક લીલ આવે છે સ્પાયરોગારા. સ્પાયરોગારા લીલ આપણે 7મા ધોરણમાં પણ આવતી હતી. તો લીલના 2 પ્રકાર યાદ રાખવાના રહેશે, ક્લેમિડોમોનાસ અને સ્પાયરોગારા. એવી જ રીતે પ્રજીવના પણ પ્રકાર છે, અમીબા, પેરામિશિયમ. નામ આપણે સાંભળેલા છે, આના વિશે આપણે આગળના ધોરણોમાં પણ શીખેલા છીએ. અમીબા અને પેરામિશિયમ એક કોષી સજીવો છે, જે એક જ કોષ ધરાવતા સજીવો, જે પ્રજીવના પ્રકાર છે, અમીબા અને પેરામિશિયમ. એવી જ રીતે ફૂગના પ્રકારમાં આવે છે બ્રેડ મોલ્ડ નામની ફૂગ, પેનિસિલિયમ અને એસ્પરજિલસ. એમ 3 પ્રકાર છે ફૂગના. ફરીવાર બ્રેડ મોલ્ડ, પેનિસિલિયમ અને એસ્પરજિલસ, એમ ફૂગના 3 પ્રકાર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા આપણા સૂક્ષ્મજીવો, બેક્ટેરિયા, લીલ, પ્રજીવ, ફૂગ. આ બધાના પ્રકારના નામ સહિત, આકૃતિ સહિત ચોપડીમાં છે. આકૃતિ તો ઠીક છે, પરંતુ એમના નામ ખાસ તમારે યાદ રાખવાના થશે, બરાબર. सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। स्कूल चले हम,
पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? हम जो बन ना सके थे कभी, काटी जैसी भी हो जिंदगी, पर अपने बच्चों को हम देंगे उनकी राहें। स्कूल 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 चले हम।